स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मैं गाऊं हालेलुया,
मेरे शत्रुओं के सामने मैं गाऊं हालेलुया। शंका की शोर से परे मैं गाऊं हालेलुया। ये गीत मेरा हथियार है। मैं गाऊं हालेलुया। स्वर्ग मेरे लिए लड़े। मैं गाऊंगा तूफान के बीच में, ऊंचा और ऊंचा मेरी स्तुति की ललकार। राख के ढेर से आशा उभरे, मृत्यु तू हारे, मेरा राजा जीवित है। मैं गाऊं हालेलुया। मेरे हर एक कण से मैं गाऊं हालेलुया। अंधेरा सारा दूर हटे, मैं गाऊं हालेलुया। रहस्यों के बीच में मैं गाऊं हालेलुया। डर तेरा मुझ पे जोर नहीं, मैं गाऊंगा तूफान के बीच में, ऊंचा और ऊंचा मेरी स्तुति की ललकार। राख के ढेर से आशा उभरे, मृत्यु तू हारे, मेरा राजा जीवित है। मैं गाऊंगा तूफान के बीच में, ऊंचा और ऊंचा मेरी स्तुति की ललकार। राख के ढेर से आशा उभरे, मृत्यु तू हारे, मेरा राजा जीवित है। ऊंचा उठाए जय गीत गाए, ऊंचा उठाए जय गीत गाए, ऊंचा उठाए शत्रुओं के सामने जय गीत गाए। शंका के शोर से परे ऊंचा उठाए मेरा हथियार है। जय गीत गाए। स्वर्ग मेरे लिए लड़े। ऊंचा उठाए कण से जय गीत गाए। मेरा सारा दूर हटे। ऊंचा उठाए रहस्यों के बीच में जय गीत गाए। तेरा मुझ पे जोर नहीं। मैं गाऊंगा तूफान के बीच में, ऊंचा और ऊंचा मेरी स्तुति की ललकार। राख के ढेर से आशा उभरे, मृत्यु तू हारे, मेरा राजा जीवित है। मैं गाऊंगा तूफान के बीच में, ऊंचा और ऊंचा मेरी स्तुति की ललकार। राख के ढेर से आशा उभरे, मृत्यु तू हारे, मेरा राजा जीवित है। Death could not hold you, the whale tore before
उसके डंक को हमेशा के लिए तोड़ दिया। जय गीत प्रभु स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम दिया गया है, जिस नाम से मुर्दे जी उठते हैं, सूखी हड्डियों में जान भर जाती है, राख की जैसी अवस्था में भी अपरंपार आशा को भरता है। प्रभु, अपने शत्रुओं के सामने, हमारी परिस्थितियों के बीच में, हर शक और सवालों के ऊपर हम आपके नाम को ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि सारी स्वर्गीय सेना हमारे लिए लड़ती है और हम जानते हैं कि जो हमारे अंदर है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार में है, क्योंकि इन सब बातों में उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया हम जैवन से बढ़कर हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનું છું અને સ્તુતિ કરું છું. આજનો દિવસ પ્રભુએ આપ્યો છે અને આજે આપણે સાથે મળીને પ્રભુના વચનો શીખી શકીએ માટે આ સુંદર તક આપી છે. ત્યારે એ તકને માટે ગુજરાત ડાયોસિસના બિશપ રાઇટ રેવરન્ડ સિલ્વન્સ ક્રિશ્ચિયન સાહેબ તેમજ અમારી મંડળીના પાળક રેવરન્ડ ગોકુલ પરમાર સાહેબનો અત્યારે આભાર માનું છું. ખાસ કરીને આજે આપણે જે વચનો શીખવાના છીએ તે પ્રકટીકરણનું પુસ્તક તેનો બીજો અધ્યાય 1 થી 7 કલમ એફએસએસની મંડળી તેના વિશે આપણે શીખવાના છીએ. આવો પ્રભુના વચનો તરફ જઈએ તે પહેલાં પ્રાર્થના કરીએ. પવિત્ર અને પ્રેમાળ પિતા, તમારો આભાર માનતા સ્તુતિ કરતા ત્યાં તમારા ચરણોમાં નમ્ય છે. ત્યારે પિતા, અત્યારે આ સાંજની આ બાઇબલ સ્ટડીને તમારા સામર્થ્યોના હાથોમાં સોંપીએ છીએ. આ પિતા, પવિત્ર આત્માના પરાક્રમ ડાપણ જ્ઞાનથી ભરપૂર કરો અને હા પિતા, વચનો સાથે મળીને શીખીને તમારા મહિમાના અર્થે પિતા આવતા દિવસોમાં વપરાઈએ એવી કૃપા તમે થવા દો. મને પણ એ પરાક્રમ ડાપણ જ્ઞાનથી ભરપૂર કરો અને હા પ્રભુ ઈસુ, હું નહીં પણ તમે બોલો તેવી મારી પ્રાર્થના છે. સર્વ માન મહિમા ગૌરવ તમને જ હોજો પ્રભુ ઈસુના નામમાં, આમેન. જે વચનો છે તે આપણે પહેલાં જોઈએ અને ત્યારબાદ આપણે આગળ વધીશું. પ્રકટીકરણનું પુસ્તક તેનો બીજો અધ્યાય અને 1 થી 7 કલમ. તું એફેસસમાંની મંડળીના દૂતને લખ કે જે પોતાના જમણા હાથમાં 7 તારા રાખે છે અને જે સોનાની 7 દીવીની વચમાં ચાલે છે તે વાતો કહે છે. તારા કામ, તારો શ્રમ તથા તારી ધીરજ હું જાણું છું. વળી એ પણ જાણું છું કે તું ગુંડા માણસને સહન કરી શકતો નથી અને જેઓ પોતાને પ્રેરિત કહેવડાવે છે પણ એવા નથી તેઓને તે પારખી લીધા ને તેઓ જૂઠા છે એમ તને માલુમ પડ્યું. વળી તું ધીરજ રાખે છે અને મારા નામની ખાતર તે સહન કર્યું છે ને તું થાકી ગયો નથી. તો પણ તારી વિરુદ્ધ મારે આટલું જ છે કે તે તારા પ્રથમના પ્રેમનો ત્યાગ કર્યો. એ માટે તું જ્યાંથી પડ્યો છે તે યાદ કરીને પસ્તાવો કર અને પ્રથમના જેવા કામ કર, નહીં તો હું તારી પાસે આવીશ અને જો તું પસ્તાવો નહીં કરે તો તારી દીવીને તેની જગ્યાએથી હું ખસેડી દઈશ. પણ તારામાં એટલું જ છે કે નિકલાઈતીઓના કામ જેઓને હું ધિક્કારું છું તેઓને તું પણ ધિક્કારે છે. આત્મા મંડળીઓને જે કહે છે તે, જેને કાન છે તે સાંભળે. જે જીતે છે તેને દેવના પારાદેશમાંના જીવનના ઝાડ પરનું ફળ હું ખાવાને આપીશ. આમેન. મિત્રો, ઈશ્વરનો આભાર માનું છું અને સ્તુતિ કરું છું આજે ફરીને એકવાર આ તક પ્રભુએ આપી અને તમારી સાથે આ વચનો શેર કરવાના માટે પ્રભુએ અદ્ભુત કૃપા આપી. સર્વ માન મહિમા ગૌરવ પ્રભુને જ હોજો. ખાસ કરીને ગત 2 વખતના સમય દરમિયાન ઈશ્વરની કૃપાથી એ 2 મંડળીઓ વિશે આપણે જોઈ ગયા અને એ પહેલી મંડળી હતી એ ફિલાડેલ્ફિયાની મંડળી કે જે વિશ્વાસુ અને જીવંત મંડળી હતી, અને બીજી મંડળી કે જે પરગામનની ભ્રષ્ટ મંડળી હતી. અને એ બાબતો વિશે આપણે ગત સમયમાં શીખ્યા હતા. જો આપને સમય હોય તો એ ફરી પાછી એ બાઇબલ સ્ટડી આપ જોઈ શકો છો. તો ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. આજે પ્રભુએ આપણને જે બાબત શીખવા માટે કૃપા આપી છે તે એફએસએસની મંડળી. આ એફએસએસની મંડળી એ રૂઢિચુસ્ત મંડળી હતી
જૂનવાણી વિચારસરણી ધરાવતી, જેને ઓર્થોડોક્સ કહેવાય, એવી આ મંડળી હતી. અને એ મંડળીને પ્રભુ ઈસુ એ પત્ર દ્વારા આ સંદેશો આપે છે. અને આ એવી મંડળી છે કે જેની પાસે બધું જ હતું, પણ હવે તેનામાં એક ઉણપ છે, અને એ છે એ પ્રેમનો અભાવ. આ પ્રેમ એ તેના પ્રથમનો પ્રેમ છે, અને માટે પ્રભુ કહે છે તે તારા પ્રથમના પ્રેમનો ત્યાગ કર્યો છે. એ પ્રથમનો પ્રેમ એ મારા અને તમારા માટે પણ બહુ જ અગત્યનો છે. મારીને તમારી કોઈ લાયકાત નથી, આવડત નથી, પણ પ્રભુએ મને અને તમને તમારા ઉપર પ્રેમ કરીને મને અને તમને પસંદ કર્યા. અને એ પસંદગી મારી કે તમારી નહોતી, પણ એ પ્રભુની પસંદગી હતી. કારણ કે પ્રભુએ મારા અને તમારા ઉપર પ્રેમ કર્યો, અને એ પ્રેમ એ આ મંડળી ભૂલી ગઈ હતી. અને આ મંડળીને પ્રભુ આ સંદેશ દ્વારા એ બાબતો શીખવવા માંગે છે. આ એશિયા માઇનરની એટલે કે હાલના યુરોપની આ 7 મંડળી, તે પૈકીની આ એક પ્રથમ મંડળી, એફેસસની મંડળી, તેના વિશે પ્રભુ એ જણાવવા માંગે છે. અને પહેલી કલમ જોઈએ તો તેની અંદર લખ્યું છે કે તું એફેસસમાંની મંડળીના દૂતને લખ કે જે પોતાના જમણા હાથમાં 7 તારા રાખે છે અને જે સોનાની 7 દીવીની વચમાં ચાલે છે, તે આ વાતો કહે છે. પ્રભુ ઈસુ એ આ મંડળીની વચમાં ચાલનારા, પ્રભુ ઈસુ એ 7 દીવી, એ 7 મંડળી. જો આગળ તમે જુઓ તો પ્રથમ અધ્યાયની એ અંતિમ કલમમાં 20મી કલમમાં કહે છે કે મારા જમણા હાથમાં જે 7 તારા તે જોયા, અને સોનાની જે 7 દીવી છે એમનો મર્મ તું લખ. 7 તારા તે 7 મંડળીઓના દૂત છે, અને 7 દીવી તે 7 મંડળીઓ છે. આમ પ્રભુ ઈસુ આ 7 મંડળીઓને આ સંદેશ દ્વારા ઘણી એવી બાબતો દર્શાવે છે, ચેતવણી આપે છે. તમે અત્યાર સુધી શું કામ કર્યું હતું, હવે તમારી કક્ષા ક્યાં છે, હવે કયા સ્ટાન્ડર્ડ ઉપર તમે છો. અને માટે પ્રભુ ઈસુ આ 7 મંડળીઓને આ બાબત શીખવે છે. મિત્રો, ગયા સમયે જો આપણે એ વચનો એ સંદેશ એ સ્ટડીમાં સાંભળ્યું હોય તો ત્યારે મેં કહ્યું હતું કે પ્રભુ આ 7 મંડળીઓને જ ખાલી કેમ લખે છે. આ 7 મંડળી, એફેસસની મંડળી, સ્મરનાની મંડળી, પરગામનની મંડળી, થુઆતીરા, સાર્દિસ, ફિલાડેલ્ફિયા અને લાઉદિકિયાની, આવી 7 મંડળી. પણ આપ જુઓ તો એ સમયમાં અન્ય બીજી મંડળીઓ પણ અસ્તિત્વ ધરાવતી હતી. જેવી રીતે ત્રોઆસની મંડળી, પ્રવૃત્તિના કૃત્યો 20 અને 5, મિલેતસની મંડળી, પ્રવૃત્તિના કૃત્યો 20 અને 17, કલોસીની મંડળી, કલોસી 1 અને 2, હિયરાપોલિસની મંડળી, કલોસી 4 અને 13 વગેરે. આમ અનેક મંડળીઓ ધરાવતી હતી. પણ આ 11 સિવાયની પણ એ સમયમાં ઘણી મંડળીઓ અસ્તિત્વ ધરાવતી હતી. અને માટે એ મંડળીઓને પ્રભુ ફક્ત 7 મંડળીઓને કેમ પસંદ કરે છે આ લખવાના માટે? એ એટલા માટે કે 7 મંડળીઓમાં ઘણી એવી બાબતો હતી, ઘણા એવા ગુણ દોષ હતા કે જે એ બીજી મંડળીઓમાં પણ હોઈ શકે. અને માટે આ 7 મંડળીનું, એ 7 મંડળી એ બીજી મંડળીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી હતી. અને જે કંઈ બદીઓ છે, જે કંઈ ગુણધર્મો છે, એના વિશે પ્રભુ મને અને તમને આ મંડળીઓ દ્વારા શીખવવા માંગે છે. અને માટે પ્રભુ ઈસુએ આ સંદેશ આપવાના માટે 7 મંડળીઓને પસંદ કરી. બીજી બાબત, જ્યારે આપણે મંડળીઓનો અભ્યાસ કરીએ ત્યારે આ 7 મંડળીઓના લક્ષણો અને તેને લાગુ પડતી મંડળીઓમાં હોય જ. અને આ 7 મંડળીઓના લક્ષણો અલગ અલગ છે, જે અન્ય મંડળીઓમાં પણ છે. માટે પ્રભુ ઈસુ પૃથ્વી પરની દરેક મંડળીઓને આ બાબત લાગુ પાડે છે. પ્રભુ ઈસુ મારીને તમારી પાસે આશા રાખે છે કે જે દોષ અથવા તો એવી બાબત છે જે આ મંડળીઓમાં આજે છે, એ હવે તમે એ સંદેશ ઉપર, મારા પ્રભુ ઈસુ કહે છે મારા સંદેશ ઉપર લક્ષ્ય રાખો, અને આ દરેક બદીઓને, દરેક આ બાબતોને, દરેક આ ખામીઓને તમારામાંથી દૂર કરો. અને પ્રથમ સંદેશ એફેસસની રૂઢિચુસ્ત મંડળીના માટે પ્રભુ લખે છે. આ મંડળી એ ખ્રિસ્તને વફાદાર એવી મંડળી હતી, પ્રભુના વચનો પ્રત્યે વફાદાર હતી. પણ
એનામાં બહુ જ મોટી ખામી હતી. તે તો એ કે એ પ્રેમ વગરની મંડળી હતી. જો એફએસએસ મંડળીનો આપણે બેકગ્રાઉન્ડ જોઈએ તો એશિયા માઇનર તરીકે ઓળખાતો પ્રદેશ, જે હાલમાં આપણે યુરોપ તરીકે તેને ઓળખીએ છીએ, એ એશિયા માઇનરની સમુદ્ર પટ્ટી ઉપર લગભગ 230 જેટલા અલગ અલગ શહેરો વસેલા હતા અને એમાં ઘણા બંદરો હતા. પણ એફએસએસ તેમાંનું સૌથી મોટામાં મોટું બંદર હતું. અને જેમ આપણે કઈ ગેટવે ઓફ ઇન્ડિયા, એવી રીતે આ યુરોપમાં અથવા તો એશિયા માઇનરમાં જવા માટેનું આ મોટામાં મોટું બંદર હતું અને બહુ જ પ્રખ્યાત એવું બંદર હતું કે જેનો મુખ્ય માર્ગ એ તમને એશિયા માઇનરની અંદર ક્યાંય સુધી લઈ જાય અને એ એશિયા માઇનરમાં જવા માટેનું પ્રવેશ દ્વાર હતું. આ શહેર એ ત્યાંની આર્તિમિસની દેવી, તેનું બહુ જ પ્રખ્યાત એવું મંદિર ત્યાં હતું. અને જે 7 અજાયબીઓ કહેવામાં આવે છે એ સમયની, એ 7 અજાયબીઓમાંનું આ એક મંદિર હતું. પાઉલે એફએસએસમાં 3 વર્ષ સેવા કરી અને એ બાબત આપણે પ્રવૃત્તિના કૃત્યો 20 અને 31માં જોઈ શકીએ છીએ. અને આ મંદિર કે જેની અંદર દેવદાસીઓ હતી, એ દેવદાસીઓની સાથે વ્યભિચાર કરવા માટે ધર્મના નામે બહારથી ઘણા લોકો આવતા હતા અને આ મંદિરમાં અનેક પ્રકારના ધતિંગો ચાલતા હતા. પણ આ મંદિરની એક ખાસિયત હતી આર્તિમિસ દેવીની એ મૂર્તિ અને ત્યાંના સોનીઓ એ આ દેવીની ચાંદીની મૂર્તિઓ બનાવીને બહુ જ મોટો વેપાર કરતા હતા. અને પાઉલે જ્યારે આ બાબતનો વિરોધ કર્યો, પ્રેરિતોના કૃત્યો 19:23-28માં આપ એ બાબત જોઈ શકો છો, ત્યારે એ પાઉલનો વિરોધ કરનારા લોકો ઊભા થયા. હવે આ બંદર એ ધીરે ધીરે કાપ ભરાવાને લીધે એ હવે ત્યાં મોટા મોટા વાહનો આવવાના બંધ થઈ ગયા અને હવે શહેરની અંદર જે જાહો જલાલી એ સમયમાં હતી, એ જાહો જલાલી ધીરે ધીરે મંદ પડી રહી છે. અને લોકો હવે એ વિષયવાસના ભોગ વિલાસ અથવા તો વ્યભિચાર અથવા તો જેમ આગળ વાત કરી એમ દેવદાસીઓ સાથેના વ્યભિચાર, અને એમાં લોકો આગળ વધતા ગયા અને અનૈતિકતા તરફ આ શહેર ધકેલાતું ગયું. આ શહેર હવે એ સ્વકેન્દ્રિત અને ભ્રષ્ટાચાર અને વ્યભિચાર અને એનાથી ભરાયેલ છલકાઈ જતું એ શહેર બની ગયું અને હવે એ શહેર મરણ તરફ જઈ રહ્યું છે. અને માટે પ્રભુ કહે છે કે તારી દેવીને તેની જગ્યાએથી હું ખસેડી દઈશ. પ્રભુ જ્યારે આ મંડળીને આ બાબત લખે છે ત્યારે આ બાબત સમજવાના માટે આપણે એને જો અલગ અલગ ભાગ કરીને વહેંચી નાખીએ તો આપણે સારી રીતે સમજણ પામી શકીશું. પહેલી બાબત એ, આ જે સંદેશ છે કોને લખવામાં આવ્યો છે? આ સંદેશ છે ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે, તું એફએસએસની મંડળીના દૂતને લખ. આ દૂત એટલે કોણ? દૂત એટલે મંડળીના આગેવાન, મંડળીના પાળક, મંડળીના આગળ પડતા લોકો, એના માટેને આ સંદેશ લખવામાં આવ્યો છે. અને આ બાબત ખૂબ આઘાતજનક છે, કારણ કે મંડળીના આગેવાનો, દૂતો અને પાળકો અથવા તો વડીલોને આ માટે પ્રભુ જવાબદાર ગણે છે. જો હું ને તમે મંડળીના આગેવાન છીએ તો મને ને તમને પ્રભુ આ બાબતને માટે જવાબદાર ગણે છે. કારણ કે પ્રભુ ઈસુ કહે છે કે આ સંદેશનો ધ્યાનથી અભ્યાસ કરો અને મંડળીના વિશ્વાસુ ભાઈ બહેનો તરીકે તમે મંડળીને યોગ્ય દિશામાં લઈ જાઓ, યોગ્ય માર્ગે લઈ જાઓ. બીજી બાબત આપણે જોઈએ તો આ સંદેશ કોણ આપે છે? તો એ પ્રભુ ઈસુ દ્વારા સંદેશ છે. યોહાનને આ બાબતનું પ્રકટીકરણ થયું પાટમસના ટાપુમાં જ્યારે તે હતો ત્યારે યોહાનના પ્રકટીકરણ થયું ને તે પ્રકટીકરણ તે ઈશ્વરે પ્રભુ ઈસુએ તેને આ પ્રકટીકરણ દેખાડ્યું અને માટે એ આ મંડળીઓ વિશે લખે છે. તો પ્રભુ ઈસુ પોતે આ આ બાબત લખતા જણાવે છે. પ્રભુ ઈસુ કહે છે કે દૂતોને પોતાના જમણા હાથમાં રાખે છે. તેનો મતલબ એમ કે તે વ્યક્તિને અથવા દૂતને મને ને તમને પસંદ કરે છે. મને ને તમને એને જગતમાંથી ખેંચીને પ્રભુની સેવાના માટે મને ને તમને પસંદ કર્યા છે અને માટે મને ને તમને એ દુનિયામાંથી, એ જગતમાંથી ખેંચી નાખવામાં આવ્યા છે. અને પ્રભુ ઈસુના હાથ દ્વારા મારું ને તમારું પાલન પોષણ થાય છે. આત્મિક રીતે પ્રભુ મને ને તમને ઉન્નતિ આપે છે. મને ને તમને વડીલો અથવા તો આગેવાનો તરીકે પ્રભુએ મૂક્યા છે અને મને ને તમને પ્રભુ જ્યાં ચાહે ત્યાં મૂકી શકે છે.
આ મંડળી પર, બીજી મંડળી પર કે ગમે ત્યાં, અને પ્રભુ દ્વારા મારીને તમારી કાળજી લેવામાં આવે છે. પ્રભુ ઈસુની મારી સાથેનો, તમારી સાથેનો ખાસ નિકટનો સંબંધ છે. અને પ્રભુ ઈસુ ઈચ્છે છે કે તે, એટલે કે હું ને તમે એનું પ્રિય પાત્ર બનીએ. બીજી બાબત, પ્રભુ ઈસુ સોનાની 7 દીવોની વચમાં ચાલે છે. એટલે પ્રભુ ઈસુ, આગળ જેમ કહ્યું તેમ, પ્રભુ ઈસુ મંડળીની મધ્ય ચાલે છે. જ્યારે આપણે મધ્યમાં હોઈએ છીએ ત્યાં જ આપણે આજુબાજુનું સારી રીતે અવલોકન કરી શકીએ છીએ. અને આજે તો ટેકનોલોજી બહુ જ આગળ વધી ગઈ છે. આપણે આ ટેકનોલોજીની વાત કરીએ તો 360 ડિગ્રી કેમેરા થઈ ગયા છે. આજે નવી મોટી મોટી કંપનીની કારો આવે છે, એની અંદર 360 ડિગ્રી વ્યૂ છે. હું અત્યારે ક્યાં છું એ ખબર પડે છે. પ્રભુ ઈસુ મારીને તમારી મધ્ય છે, મંડળીની મધ્ય છે. અને પ્રભુ ઈસુ એ 360 ડિગ્રી વ્યૂથી મને અને તમને જોવે છે. અને માટે પ્રભુ ઈસુ મને અને તમને ખૂબ સારી રીતે જોઈ શકે છે, સમજી શકે છે. પ્રભુ ઈસુ મંડળીને શીખવવા અને વૃદ્ધિ પમાડવા માટે હંમેશા હાજર છે. પ્રભુ ઈસુ મંડળીને માર્ગદર્શન આપવા અને દિશા બતાવવા માટે હંમેશા આપણી મધ્ય છે, આપણી હાજર છે. અને પ્રભુ ઈસુ પ્રકાશ તરીકે હાજર છે. એ અંધકારમાં બેઠેલા લોકોએ મહાન પ્રકાશ જોઈએ, પ્રભુ ઈસુનો પ્રકાશ એ પ્રભુ ઈસુ મને અને તમને આપે છે. આમ પ્રભુ ઈસુ બધી મંડળીઓ મધ્ય હાજર છે. એ સમયની મંડળીઓમાં અને આજની મંડળીઓમાં પણ પ્રભુના માટે કોઈ જ અણમાનીતી અથવા તો કોઈ જ એવી ગમતી મંડળી નથી. હા, એ સમય આવશે ત્યારે પ્રભુ એ મંડળીઓને પોતાની સાથે ઉંચકી લેવાના છે. પ્રભુ ઈસુ કોઈની સાથે ભેદભાવ રાખતા નથી. હા, અને કોઈ પણ વાળાબંધી પણ પ્રભુ ઈસુમાં છે નહીં. અને માટે પ્રભુ ઈસુ કહે છે કે હું તેની મધ્ય છું. જ્યારે પ્રભુ ઈસુ આ સંદેશ આપે છે તેને પાળવાથી કોઈની પ્રશંસા થાય છે? તો હા, મંડળીની પ્રશંસા થાય છે. શેની? તો કે મંડળીના વિશ્વાસની પ્રશંસા થાય છે. મંડળી માટે 5 નોંધપાત્ર બાબતો માટે પ્રશંસા થાય છે. પહેલી બાબત તો પ્રભુ ઈસુ કહે છે કે આ મંડળીએ સખત મહેનત અને શ્રમ કર્યો છે. પહેલી બાબત જે લખવામાં આવી છે કે તારા કામ, તારો શ્રમ તથા તારી ધીરજ હું જાણું છું. તો પહેલી બાબત પ્રભુ કહે છે કે સખત મહેનત કરી છે, તે શ્રમ કર્યો છે. એ મંડળી કે જેણે પોતાનો પરસેવો વેવડાવ્યો છે, પોતાની ક્ષમતાનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કર્યો છે અને કાર્ય કર્યું છે અને મંડળીને વૃદ્ધિ પમાડી છે. અને આ મંડળી એ પ્રભુને સંપૂર્ણપણે સમર્પિત છે. આપણે વિચારી શકીએ કે આ મંડળીમાં કોઈ આળસ નથી. આ મંડળી પ્રભુ ઈસુ જે આશા રાખે છે એ વિશ્વાસથી એના માટે સખત મહેનત કરે છે. પણ એક વાત યાદ રાખો, પ્રભુ ઈસુ મારીને તમારી દરેક સેવાઓની નોંધ લે છે. એ કોઈ કામ કરે કે ન કરે એ પ્રભુ ઈસુ બધું જ જાણે છે. અને માટે પ્રભુ ઈસુ માથી 25, 35 અને 36 કહે છે, કેમ કે હું ભૂખ્યો હતો ત્યારે તમે મને ખવડાવ્યું, હું તરસ્યો હતો ત્યારે તમે મને પાણી પાયું, હું પારકો હતો ત્યારે તમે પરોણો રાખ્યો, હું નાગો હતો ત્યારે તમે મને વસ્ત્રો પહેરાવ્યા, હું માંદો હતો ત્યારે તમે મને જોવા આવ્યા, હું કેદમાં હતો ત્યારે તમે મારી ખબર લીધી. આમ પ્રભુ ઈસુ મારીને તમારી દરેક સેવાઓની કદર કરે છે, દરેક સેવાનું પ્રભુ ધ્યાન રાખે છે. અને માટે આ મંડળી એ સખત મહેનત અને શ્રમ કર્યો છે. બીજી બાબત છે કે મંડળી ધીરજ રાખે છે, ધીરજથી વર્તે છે. પ્રભુ ઈસુ માટે ધીરજ રાખનારી અને તેમના માટે અડગ ઊભી રહેનારી એ મંડળી હતી. અને પ્રભુ ઈસુના નામની ખાતર દરેક બાબતો સહન કરનારી, પરીક્ષણો આવે, દુઃખો આવે, પણ બધી આ બાબતમાં અડગ ઊભી રહેનારી આ મંડળી હતી. 1 કોરિન્થી 15:58 કહે છે, એ માટે મારા પ્રિય ભાઈઓ, તમે સ્થિર તથા દ્રઢ થાઓ અને પ્રભુના કામમાં સદા મચ્યા રહો, કેમ કે તમારું કામ પ્રભુમાં નિરર્થક નથી, એ તમે જાણો છો. મેં પ્રભુ ઈસુમાં અને તમે પ્રભુ ઈસુમાં ધીરજ રાખી છે, પ્રભુ જાણે છે. અને માટે પ્રભુ કહે છે કે તમારું કોઈ કામ પ્રભુમાં નિરર્થક નથી. ત્રીજી બાબત છે, આ મંડળી એ ભૂંડા માણસોને સહન કરનારી હતી. આ મંડળી ભૂંડાઓને ઓળખતી હતી, જેઓ પોતાને પ્રેરિતો કહેવડાવે છે પણ એવા નથી, તેમને ઓળખી જાણે છે.
અને આ ડિસર્નમેન્ટ સ્પિરિટ એ પ્રભુ આપે છે. અને જ્યારે આવી વ્યક્તિઓ પ્રભુ ઈસુ કરતાં જગત પર વધારે પ્રેમ રાખનારી છે, દુનિયાની મોહ માયા અથવા તો લોભ લાલચમાં છે, એ મંડળીના લોકોને જગતમાં ખેંચી જનારા એવા લોકો છે, એ લોકોને આ મંડળી ઓળખનારી છે. અને ભૂંડા માણસો એનાથી સહન થઈ શકતા નથી. માટે 1 કોરિન્થી 7:1 કહે છે, તેથી વાલાઓ, આપણને એવા વચન મળેલા છે, માટે આપણે દેહની તથા આત્માની સર્વ મલિનતાને દૂર કરીને પોતે શુદ્ધ થઈએ અને દેવનું ભય રાખીને સંપૂર્ણ પવિત્રતા સંપાદન કરીએ. આ મંડળી એવી હતી, ભૂંડા માણસો સહન કરનારી નહોતી, અને માટે એ ભૂંડાઓને ઓળખતી હતી. ચોથી બાબત, પ્રેરિતો અને શિક્ષકોને પારખનાર એવી મંડળી હતી. આ મંડળી જેઓ પોતાને પ્રેરિતો કેવડાવે છે, પણ એવું નથી, તેણે પારખી લીધા છે અને તે જૂઠા છે એવું તેને માલુમ પડ્યું છે. એ બરૈયાની મંડળી હતી કે જે જ્યારે બોધ કરવામાં આવે ત્યારે તેઓ બોધ પહેલાં સાંભળતા અને ત્યારે બાદ ઘરે જઈ અને તેનો અભ્યાસ કરતા કે બોધ સાચો છે કે નથી, બોધક સાચો છે કે નથી. માટે આ મંડળી પણ પ્રેરિતોને અથવા તો શિક્ષકોને પારખનાર એવી મંડળી હતી. 5મી બાબત કે જે ધીરજ રાખનારી અને પ્રભુ ઈસુના નામની ખાતર સહન કરનારી મંડળી હતી. આ ખ્રિસ્તી મંડળી એક આદર્શ ચિત્ર છે. આ મંડળીની અંદર બધું જ છે. આ એવી ખ્રિસ્તી મંડળીનો આદર્શ નમૂનો છે કે જેને બધાને અનુસરવાનું મન થાય. અને પ્રેરિતોના કૃત્યો 9:16 કહે છે, કેમ કે મારા નામને લીધે તેને કેટલું દુઃખ સહન કરવું પડશે એ હું તેને દેખાડીશ. આ મંડળીને બધું જ હતું, પણ આ મંડળી એક બાબત વિશે અધૂરી હતી. આ મંડળી માટે કોઈ ફરિયાદ છે? હા, આ મંડળી એ પ્રથમનો પ્રેમ ભૂલી ગઈ છે. એ પ્રથમના પ્રેમનો તેણે ત્યાગ કર્યો છે. અને જ્યારે એ ત્યાગ કરે છે ત્યારે 2 બાબત એમાં બને છે. મંડળી અને તેના વિશ્વાસુ લોકો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત માટેની લાગણી ખોઈ બેઠા છે. પ્રભુ ઈસુએ તેમના ઉપર જે પ્રેમ કર્યો એ પ્રેમ વિશે તેઓ ભૂલી ગયા છે. યોહાન 3:16 નાનું બાળક પણ બોલી શકે છે, પણ એ બોલવું અને એનો અનુભવ કરવો એ અલગ બાબત છે. જો દેવે મારા અને તમારા માટે આટલો અદ્ભુત પ્રેમ કર્યો કે તેમણે પોતાનો એકાકી જનિત દીકરો આપ્યો, એ સારું કે જે કોઈ તેના પર વિશ્વાસ કરે તેનો નાશ ન થાય પણ જીવન પામે. એ ઈશ્વર પિતાએ મારા અને તમારા ઉપર પ્રેમ દર્શાવીને પોતાના એકને એક પુત્ર પ્રભુ ઈસુને મારા અને તમારા માટે આપી દીધા. એ પ્રેમ પ્રભુ ઈસુએ મારા અને તમારા માટે દર્શાવ્યો છે. એ પ્રેમને જો હું ને તમે ભૂલી જઈએ છીએ તો એ પ્રેમ વગરના આપણે થઈ જઈએ છીએ. અને એ પ્રેમનો આ મંડળીએ ત્યાગ કર્યો છે અને પ્રભુ ઈસુને પ્રથમ સ્થાનમાંથી ઉતારી દે છે. પ્રાયોરિટીની વાત આવે તો સૌથી પહેલી પ્રાયોરિટીમાં પ્રભુ ઈસુ હોવા જોઈએ, ત્યારબાદ હું, મારું કુટુંબ અને ત્યારબાદ અન્યો આવે. પણ એ પ્રાયોરિટી બદલાઈ ગઈ છે. મારું અને મારું કુટુંબ અને એ બધાને મેં પ્રથમ સ્થાન આપી દીધું છે. મારું જાહો જલાલી, મારી મિલકત, મારું એ દરેક બાબતો, મારી નોકરી ધંધા વ્યવસાય, એને મેં મોટું કરી દીધું છે. મંડળીની બાબતોમાં આપણે જોઈએ તો દરેક પ્રકારના પ્રોગ્રામો, સેવાઓ, સેમિનારો બધું જ થાય છે, પણ પ્રભુ ઈસુને એમાં સ્થાન મળતું નથી. પ્રભુ ઈસુનો જે પ્રથમ સ્થાન હોવું જોઈએ એના બદલે પ્રભુ ઈસુને છેલ્લે રખાય છે. અને માટે પ્રભુ ઈસુ પ્રત્યેની હૂંફ અથવા તો પ્રભુ ઈસુ પ્રત્યેની માયા ગુમાવી દીધી છે. તેમને પ્રભુ ઈસુ પ્રત્યેની સંવેદના જ નથી. આજે મને કોઈ પણ ગરમ વસ્તુ અહીંયા અડકે તો તરત મારો હાથ આમ થઈ જાય. સેન્સરી ઓર્ગન છે મારી સ્કિન, અને માટે કોઈ પણ વસ્તુ મને ગરમ અડકે તો મારો હાથ આમ થઈ જાય. એ મારા જે સંવેદનશીલ એ બાબતો છે પ્રભુ ઈસુ પ્રત્યેની, એને મેં ખોઈ દીધી છે. અને માટે એ સંવેદના મારાના પ્રભુ માટેના નથી, અને તેમના પ્રત્યેનો ઉત્સાહ, તેમનું પ્રત્યેનું જોડાણ મેં અથવા તો મંડળીએ ગુમાવી દીધું છે. અને હવે પહેલાંની જેમ સંગતમાં, પ્રાર્થનામાં પ્રભુ ઈસુની પાસે આવવું ગુમાવી દીધું છે.
તેઓ હવે પ્રભુ ઈસુ સાથેની સભાનતામાં અથવા તો સાવધાનીમાં ચાલતા નથી. તેમની સાથે આનંદ માણતા નથી. પ્રભુ કા આનંદ હે મેરી તાકત. આ વચન જ્યારે હું સાંભળતો હતો, આ ગીત સાંભળતો ત્યારે મને ઘણીવાર એમ થાય કે પ્રભુ કા આનંદ મેરી તાકત કેવી રીતે થાય? પણ પ્રભુનો આનંદ શેમાં છે? જ્યારે હું પ્રભુના વચનોનું પાલન કરું, પ્રભુની આજ્ઞાઓ માનું, અને જ્યારે હું આજ્ઞા માનું છું ત્યારે પ્રભુનો આનંદ થાય છે. એ આનંદ એ મારા માટે તાકાતરૂપ બની જાય છે. અને માટે પ્રભુનો આનંદ એ હું માણી શકતો નથી, કારણ કે એ પ્રભુનો પ્રેમ મારામાં નથી. એક જુવાન સ્ત્રી અને એક પુરુષના પ્રેમની વાત આપણે કરીએ તો જ્યારે એ બંને પ્રેમમાં આવે છે ત્યારે એ પુરુષ અને સ્ત્રીને બંનેને એકબીજા પ્રત્યેનું આકર્ષણ થાય છે. એકબીજા પ્રત્યે વગર તેઓ જીવી શકતા નથી. દરેક બાબતો એવી શોધતા હોય છે કે અમે સાથે કેવી રીતે રહીએ, અમે એકબીજાની નજીક કેવી રીતે રહીએ, અને કાંઈ પણ બાબત બની હોય તો તરત બીજાને કહેવાનું અથવા તો એનું સાંભળવાનું, અને એમ સતત એ બાબતો વહેંચશે. અને જાણે દુનિયાની કોઈ જ એમને પડી નથી, કારણ કે તેઓને એક સ્ત્રીને પુરુષ દેખાય છે અને પુરુષને સ્ત્રી દેખાય છે. એ ઉત્કટ પ્રેમ, એ જગીક પ્રેમ છે. પણ મિત્રો, આવો જ ઉત્કટ અથવા તો આનાથી વધારેનો પ્રેમ મારો ને તમારો પ્રભુ ઈસુની સાથે હોવો જોઈએ. અને જ્યારે એ પ્રેમ મારો ને તમારામાં છે ત્યારે એ પ્રેમનો હું અનાદર કરતો નથી, પણ અત્યારે જેમ કહેવામાં આવે છે તેમ એનામાં એ પ્રેમ નથી. અને માથી 24 અને 12 કહે છે, અને અન્યાય વધી જવાના કારણથી ઘણા ખરાનો પ્રેમ ઠંડો થઈ જશે. જ્યારે આ બધી બાબતો જતી રહેશે ને, પ્રભુનો પ્રેમ નથી ને, પ્રભુની સંગત નથી, પ્રભુની પ્રાર્થના નથી, ત્યારે આ મારો પ્રેમ ઠંડો પડી જાય છે. અને એ પ્રેમ ઠંડો પડવાને કારણે હવે પ્રભુની સાથેના મારા સંબંધો એવા નથી. બીજી બાબત, મંડળી લોકો પ્રત્યેનો પ્રેમ ખોઈ બેઠી છે. મંડળી જોયું કે સંગત અને એકબીજા પ્રત્યેના પ્રેમમાં ભંગાણ પડ્યું છે. જ્યારે મંડળીની સ્થાપના થઈ ત્યારે તેમાં એકબીજા પ્રત્યેનો ઊંડો પ્રેમ હતો. લોકોને એ મંડળીમાં પ્રેમાળ હૃદયો દેખાતા હતા, મદદ કરનારા હાથો હતા, સાથે કામ કરવાની તત્પરતા હતી. કારણ કે પાઉલે બહુ જ મહેનત કરીને આ મંડળીની સ્થાપના કરી હતી. પ્રયત્નના કૃત્યો 20મો અધ્યાય અને 17 થી 38મી કલમમાં આ મંડળી વિશે આપણે જાણી શકીએ છીએ. પણ ત્યાર પછી એક બાબત બની, કઈ એ કહેવાની જરૂર નથી, કારણ કે મંડળીમાંથી એ પ્રેમ જતો રહ્યો. એ પ્રથમના પ્રેમનો ત્યાગ કર્યો અને પછી એ પ્રેમ ભૂલાઈ ગયો. એ સંગત તૂટી ગઈ અને વિખવાદ, બળબળાટ, ઈર્ષ્યા, સ્વાર્થી મન વગેરે બાબતોએ કબજો લઈ લીધો. યોહાન 13:34-35 કહે છે, હું તમને નવી આજ્ઞા આપું છું, તમે એકબીજા પર પ્રેમ રાખો. જેવો મેં તમારા પર પ્રેમ રાખ્યો છે તેવો તમે એકબીજા પર પ્રેમ રાખો. જો તમે એકબીજા પર પ્રેમ રાખો તો તેથી સર્વ માણસો જાણશે કે તમે મારા શિષ્યો છો. જો હું પ્રભુ ઈસુનો શિષ્ય છું તો મારે બીજા ઉપર પ્રેમ રાખવાનો છે. અને તો જ પ્રભુ ઈસુ કહે છે કે તો માણસો જાણશે કે તમે મારા શિષ્યો છો. પણ એ પ્રેમ દેખાતો નથી. આ મંડળીને કંઈ સલાહ અથવા સૂચન મળે છે? તો કે હા. શું? તો કે યાદ કર અને પસ્તાવો કર. પસ્તાવા માટે ગ્રીક શબ્દ છે મેટાનોયા. એ શબ્દનો અર્થ છે કે તમે જ્યાં છો ત્યાંથી પાછા વળો. એ તમારા વિચાર હોય, વાણી હોય, વર્તન હોય, વલણ હોય, એમાંથી પાછું ફરવાનું છે. અને એ મંડળીને અથવા તો વિશ્વાસીને ગેરમાર્ગે દોરનારી બાબત દેખાય છે. જ્યારે હું પસ્તાવો નથી કરતો ત્યારે હું મારા કુમાર્ગમાં પાછો ફરી જાઉં છું. અને પ્રભુ ઈસુ જણાવે છે, માટે તું યાદ કર, યાદ કરીને પસ્તાવો કર અને પાછો ફર. યાદ કર. શું યાદ કરવાનું છે? તો કે તું જ્યાંથી પડ્યો છે અને તારા પ્રથમના પ્રેમનો તે ત્યાગ કર્યો છે એ તું યાદ કર. મિત્રો, પ્રભુ ઈસુએ મારા અને તમારા પ્રત્યે એટલો બધો પ્રેમ દર્શાવ્યો કે હું ને તમે તો કાદવ ને કીચડમાં જ હતા, પણ પ્રભુ ઈસુએ મને ને તમને પોતાનો જમણો હાથ આપીને ખેંચી લીધા છે. એ પ્રેમ મારા અને તમારા ઉપર પ્રભુ ઈસુએ દર્શાવ્યો છે. એ પ્રેમનો મારે તમારે ત્યાગ કરવાનો નથી. એ પ્રેમને મારે ને તમારે યાદ કરીને પસ્તાવો કરીને પાછા આવવાનું છે.
એ પ્રેમમાં હૂંફ અને માયા છે. પ્રભુ ઈસુ મારા અને તમારા ઉપર જે પ્રેમ દર્શાવ્યો છે એ પ્રેમમાં હૂંફ અને માયા છે. જે પ્રેમમાં પ્રભુ ઈસુ પ્રત્યેની સંવેદના છે, ઉત્સાહ છે અને જોડાણ છે. જો પ્રભુ ઈસુનો મારો અને તમારો પ્રેમ એ પ્રથમનો પ્રેમ આપણે યાદ કરીએ તો એ પ્રભુ ઈસુના પ્રત્યેનો સંવેદના છે. આજે મંડળીના ઘણા લોકો નાશને માર્ગે જઈ રહ્યા છે, પણ મને અને તમને એની કોઈ જ પડી નથી, કારણ કે આપણે સંવેદના ગુમાવી ચૂક્યા છીએ, કારણ કે આપણે પ્રથમનો પ્રેમ ગુમાવી ચૂક્યા છીએ. પણ જો એ પ્રભુ ઈસુના પ્રેમને આપણે યાદ કરીએ છીએ તો એ સંવેદના મારા અને તમારામાં આવે છે. એ ઉત્સાહ જે આપણે ગુમાવી ચૂક્યા છીએ. પ્રભુ ઈસુનો પ્રેમ એ તેમની સાથેની સંગત અથવા જોડાણ છે. જે પ્રેમમાં પ્રભુ ઈસુ સાથે સભાનતા છે, સાવધાની છે. જ્યારે પ્રેમ છે ત્યારે કોઈ જ બીક નથી. આજે લોકો બીને જીવી રહ્યા છે કારણ કે પ્રેમ નથી. અને જે પ્રેમ પ્રભુ ઈસુ સાથેનો આનંદ છે તેમની હાજરીથી હૃદયો ભરાઈ જાય છે. આજે મારા મનમાં ખેદ છે કારણ કે પ્રભુ ઈસુની હાજરી મારામાં નથી, પ્રભુ ઈસુનો પ્રેમ મારામાં નથી, કારણ કે મેં પ્રેમનો ત્યાગ કર્યો છે. પણ જો પ્રભુ ઈસુની ના પ્રેમની એ હાજરી મારામાં હોય તો એ હાજરીથી હૃદયો ઉભરાઈ જાય છે. બીજી બાબત ત્યાં કહે છે કે પસ્તાવો કર. જે બાબત પ્રભુ ઈસુથી મને અને તમને દૂર લઈ જાય છે, જે વિચારો મને અને તમને પ્રભુ ઈસુથી દૂર લઈ જાય છે, જે બાબતો પ્રભુ ઈસુ કરતા પ્રથમ સ્થાન આપે છે, એ દરેક બાબતો, પછી પ્રાર્થનાથી આપણને દૂર રાખવાની બાબત હોય, એ દરેક બાબતોમાં આપણે વિશ્વાસથી પસ્તાવો કરીને પ્રભુ ઈસુની પાસે આવવાનું છે અને પ્રભુ ઈસુની પાસે પાછા ફરવાનું. પ્રભુ ઈસુ એ બહુ જ અદ્ભુત એવું એ ઉડાવ દીકરાનો દાખલો આપ્યો. એના પોતાની બધી સંપત્તિ, પોતાના પિતાનું ઘરનો સુખ, વૈભવ, એ દરેક બાબતો છોડીને એમ કે હવે હું મારી રીતે જીવી લઉં. પણ ત્યારે એને બાબતનું ભાન થાય છે. એ ભૂંડોની સિંગ ખાતો ત્યારે એને વિચાર આવતો કે આના કરતાં તો મારા બાપના ઘરમાં કેટલું બધું ખાવા પીવાનું છે, અને હું મારા બાપને કહીશ કે મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ. અને એ જે બાબત એનામાં લાગુ પડી, તરત એને પસ્તાવો થયો અને તેણે કોઈ વિચાર કર્યો ને પોતાના બાપની પાસે પાછો જવા લાગ્યો. ત્યારે મિત્રો, બાપે એને હડસેલીને કાઢી મૂક્યો નહોતો જેમ જગતના બાપ કરી શકે છે, પણ એ ઈશ્વર પિતાએ એ દીકરાને પોતાની પાસે બોલાવી લીધો. જ્યારે પસ્તાવો કરે છે ત્યારે પ્રભુને બહુ જ આનંદ થાય છે. અને લખવામાં આવ્યું છે કે દૂતો આનંદ કરે છે. અને એ પસ્તાવો કરીને ઈસુ તરફ પાછા ફરવાનું છે. અને એ બાબતથી દૂર રહીને પસ્તાવો કરવાનો છે, એ વિચારોથી દૂર રહેવાનું છે અને પસ્તાવો કરવાનો છે. પ્રથમ સ્થાન પ્રભુ ઈસુને આપવાનું છે. અને માંથી 3 ને 2 કહે છે કે પસ્તાવો કરો, કેમ કે આકાશનું રાજ્ય પાસે આવ્યું છે. મિત્રો, બહુ જ ઓછો સમય છે, બહુ જ ઓછો સમય છે પ્રભુના રાજ્યને માટે. ત્યારે આપણે પસ્તાવો કરીને પ્રભુની પાસે પાછા આવીએ. ત્રીજી બાબત કહે છે પ્રથમના જેવા કામ કર. એ કામ એ સમયમાં જે તું કરતો હતો, તારું મન ખ્રિસ્ત તરફ હતું અને તું પ્રભુ ઈસુમાં સમય ગાળતો હતો, પ્રાર્થનામાં લાગુ રહેતો હતો, એ દરેક બાબતો એ તારે કરવાની છે. પ્રભુ ઈસુની આણ સ્વીકારવાની છે. અને નીતિવચન 3 ને 6 કહે છે તારા સર્વ માર્ગોમાં તેની આણ સ્વીકાર એટલે તારા રસ્તાઓ પાદરા કરશે. હવે મારું જીવન એ ખ્રિસ્ત તરફનું હોવું જોઈએ. એ પ્રથમનું હું કરતો તો, હવે એ પાછું મારે કરવાનું છે. પ્રભુ ઈસુની સાથે સાંજ સમય મારે હું ગાળતો હતો, એ સમયમાં પ્રભુ ઈસુની ના વચનોનો અભ્યાસ કરતો હતો, પ્રભુ ઈસુના વચનોમાં ગળાડૂબ રહેતો હતો, પ્રાર્થના કરતો હતો. એ હવે મારે કરવાનું છે. પ્રથમનું કામ એ સમયમાં હું કરતો હતો, એ કામ હવે મારા કરવાના છે. અને એ જ્યારે હું કરીશ ત્યારે પ્રભુ ઈસુની સાથે મારો સંબંધ એ ગાઢ થતો જશે. પહેલાંના સંબંધ જેવો સંબંધ પ્રભુના મારો થતો જશે. અને માટે પ્રભુ ઈસુની સાથે રોજ સવારે ઉઠીએ ત્યારથી લઈને રાત્રિ સુધી એ પ્રભુ ઈસુની સાથે ચાલવાનું છે. અને પ્રથમના જે કામ છે એ મારે કરવાના છે. કોઈ ચેતવણી આપે છે? હા.
જે મંડળી પ્રભુ ઈસુનો પ્રેમ ગુમાવી દે છે તેના માટે ચેતવણી છે. એ મંડળીને માટે અને મારે અને તમારા માટે પ્રભુ ઈસુ કહે છે, તારી દીવીને તેની જગ્યાએથી ખ્રિસ્ત ઈસુ ખસેડી દેશે. એ દીવી ખસેડવાની વાત એટલે કે સાચી ખ્રિસ્તની મંડળી તરીકે તેને ખસેડી લેશે. એ મંડળીને પ્રભુ ઈસુના પ્રતિનિધિ તરીકે ખસેડી લેશે. આજે હું ને તમે પ્રભુ ઈસુના લોક તરીકે ઓળખાય છે, પણ હવે કે છે કે હું તમને ત્યાંથી ખસેડી નાખીશ. પ્રભુ ઈસુ મને અને તમને જગતના ખરા પ્રકાશ તરીકે જ્યારે મને અને તમને સ્થાપ્યા છે ત્યાંથી સાક્ષી તરીકે, એ પ્રકાશ તરીકે મને અને તમને ખસેડી લેશે અને ખ્રિસ્ત ઈસુની હાજરીમાંથી મને તમને ખસેડી લેશે. કેટલી ભયંકર બાબત! એ ભયંકર ન્યાય, એ બાબત અહીંયા લખવામાં આવી છે. અને એ મંડળીના માટે કે જે જૂઠી છે, જે પ્રેમ વગરની છે, હવે ઈશ્વરના રાજ્યની નથી પણ જગતની એ મંડળી થઈ ગઈ છે. કારણ જગત માટે તે પ્રકાશે કે સાક્ષી સમાન હવે એ બની શકવાની નથી, પણ એ ઈસુ ખ્રિસ્ત મુજબ એ અંધકારની મંડળી છે. સિદ્ધાંતોની રીતે આ મંડળી બધી જ રીતે પરફેક્ટ હતી. આપણે આગળ જોયું તેમ એક સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણેની મંડળી હતી, પણ હવે એના જીવનમાં એ બાબતોને લીધે પ્રેમ ખોઈ બેઠી છે. પણ પ્રભુ ઈસુ અહીંયા તેને કહે છે કે તે નિકોલાય તેના કામને ધિક્કારનારી હતી. ઇરેનેસ નામનો એક ગ્રીક બિશપ થઈ ગયો. એ સ્મરનાનો હતો. એ બીજી સદીમાં એ થઈ ગયો અને તે લખે છે કે આપણે જે પ્રેરિતોના કૃત્યનો 6 અધ્યાય અને તેની 5મી કલમમાં જે 7 સેવકોની પસંદગી કરવામાં આવી સ્ટેફનની સાથે, એમાં આ યહૂદીઓમાંથી એક સેવક તરીકે નિકોલાઉસ કરીને એક વ્યક્તિ હતી. અને નિકોલાઉસ એ મંડળીને માટેનો એને બનાવવામાં આવ્યો, પણ ત્યારબાદ એ પતિત થઈ ગયો. અને પતિત થઈને એ મંડળીને અવળે માર્ગે લઈ ગયો, એ નાશને માર્ગે લઈ ગયો, એ વ્યભિચારને માર્ગે લઈ ગયો, એ અનિષ્ટ બાબતોને માર્ગે લઈ ગયો. અને એમ એના જે અનુયાયીઓ હતા એને નિકોલાઈતીઓ કહેવામાં આવે છે. એ નિકોલાઈતીઓના સિદ્ધાંતને નકારનારી એવી આ મંડળી હતી. પણ એ પોતાના સિદ્ધાંતોને વળગી રહી, પણ પ્રભુ ઈસુના પ્રથમના પ્રેમનો તેણે ત્યાગ કરી દીધો. આજે 150 વર્ષ, 200 વર્ષ, 300 વર્ષ જૂની મંડળીઓ છે, પોતાના સિદ્ધાંતોને વળગી રહેનારી મંડળીઓ છે. ના, આ મંડળીમાં તો આમ જ થાય, આ મંડળીઓમાં તો આમ જ થાય. પણ પ્રભુના પ્રેમની જ્યારે વાત આવે છે ત્યારે તેઓ પાછા પડે છે. એ પ્રથમના પ્રેમને, એ પ્રભુ ઈસુના પ્રેમનો ત્યાગ કરનારી, સિદ્ધાંતોને વળગી રહેનારી, પણ પ્રભુ ઈસુના પ્રેમનો ત્યાગ કરનારી એવી આ મંડળી હતી. આ મંડળીને કંઈ ખાતરી અથવા વચન મળે છે તો કહે છે કે જીવનના ઝાડનું ફળ તેને આપવામાં આવશે, જે જીતે છે તેને. અત્યારે આઈપીએલની મેચો ચાલી રહી છે, બહુ જ સંઘર્ષમય મેચો થાય છે, પણ એ સમય આવશે કે બધા જ સંઘર્ષોમાંથી પાસ થઈને એક ટીમ એ વિજેતા ટીમ બનવાની છે. ઘણા બધા અવરોધો હશે, ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ હશે, એ દરેકને અવગણીને અથવા તો તેને પાર કરીને એ જીત મેળવવાની છે. પ્રભુ ઈસુ પરના પ્રેમથી વંચિત રાખનારી દરેક બાબતો, પછી તે સત્તા હોય, અધિકાર હોય, સમૃદ્ધિ હોય, આનંદ હોય, કુટુંબ હોય, દરેક બાબતો હોય, પણ એ સર્વ ઉપર મારે તમારે વિજય મેળવવાનો છે. અને ત્યાર પછી મને અને તમને વચન અથવા તો ખાતરી આપવામાં આવે છે કે જે જીતે છે તેને માટે આ ભેટ અથવા તો આ ઇનામ રાખી મૂકવામાં આવ્યું છે. મિત્રો, કદાચ મંડળી પાછી પડે, વિશ્વાસી વ્યક્તિ તરીકે હું ને તમે પાછા પડીએ, પણ મારે ને તમારે આ વિજય મેળવવાનો છે. અને કેવી રીતે વિજય મેળવવાનો છે? માટે જ પ્રભુ કહે છે કે જેને કાન છે તે સાંભળે. પ્રભુએ મને અને તમને બધાને કાન આપ્યા છે, પણ આપણે કેટલું સાંભળીએ છીએ એ મહત્વનું છે. માટે પ્રભુ કહે છે જેને કાન છે તે સાંભળે. માટે જો તે સાંભળશે તો જ તે વિજય બનશે.
અને એને ખાતરીદાયક વચન આપવામાં આવ્યું છે કે તેને દેવના પારાદેશમાં જીવનનું ઝાડનું ફળ હું ખાવાને આપીશ. આ જીવનના ઝાડનો પ્રથમ ઉલ્લેખ ઉત્પત્તિમાં કરવામાં આવ્યો. આદમને બધી જ બાબતો ઉપર અધિકાર આપવામાં આવ્યો, પણ તેને કહ્યું કે આ જીવનનું ઝાડ છે તેનું ફળ તારે ખાવું નહીં. અને ત્યારબાદ એ અનાજ્ઞાંકિતપણાના પાપમાં એ પડે છે અને એ બધી જ બાબતો ગુમાવી દે છે, એ આશીર્વાદ ગુમાવી દે છે અને એ પાપને લીધે તેને એદન બાગમાંથી પણ કાઢી મૂકવામાં આવે છે. પણ હવે પ્રભુ ઈસુ કહે છે કે જે જીતશે તેને આ જીવનના ઝાડનું ફળ આપવામાં આવશે. અને પ્રકટીકરણના 22મા અધ્યાયની બીજી કલમમાં આપણે પહેલેથી વાંચીએ. ત્યારે તેણે મને દેવના તથા હલવાનના રાજ્યાસનમાંથી નીકળતી સ્ફટિકના જેવી ચળકતી જીવનના પાણીની નદી નગરના રસ્તા મધ્ય દેખાડી. એ નદીના બંને કિનારે જીવનનું ઝાડ હતું. તેને 12 પ્રકારના ફળ લાગતા હતા. દર માસે તેને નવીન ફળ આવતા હતા. વળી તે ઝાડના પાંદડા સર્વ પ્રજાઓને નિરોગી કરવા સારું હતા. એ ઝાડ, એ જીવનનું ઝાડ, એના ફળ દર મહિને 12 ફળ આવે છે. અને ત્રીજી કલમમાં તે ઝાડના પાંદડા સર્વ પ્રજાઓને નિરોગી કરવા સારું હતા. પ્રભુ ઈસુ મને અને તમને આનંદકાલિક જીવનમાં એ જીવનના ઝાડના ફળ આપવાના માટે લઈ જઈ રહ્યા છે. અને માટે પ્રભુ ઈસુ કહે છે જે જીતે છે તે પારાદેશનો નાગરિક બની જશે. પારાદેશ એ સ્વર્ગ છે જ્યાં પ્રભુ ઈસુ રહે છે, કે જ્યાં આનંદકાલિક અને આનંદ અને શાંતિ છે, જ્યાં આનંદકાલિક જીવન છે, આનંદકાલિક પ્રેમ અને આનંદ છે, આનંદકાલિક ચિંતા રહિત અને ખાતરીદાયક જીવન છે. એ વિજયવંત જીવન પ્રભુ ઈસુ મને તમને આપવાના માટે જઈ રહ્યા છે. અને આ ભવ્ય અને અદ્ભુત ખાતરી એ જીતનારને માટે છે. પ્રભુ ઈસુ એ મરતા ચોરને કહે છે કે આજ તું મારી સાથે પારાદેશમાં હોઈશ. લુક 23:43. એ ચોરનો છેલ્લી ઘડીનો પસ્તાવો અને એનું જીવન બદલાઈ જાય છે. પસ્તાવો કર અને પાછો ફર. પ્રભુ ઈસુની પાસે આ ચોર પસ્તાવો કરે છે અને તરત જ પ્રભુ વચન આપી દે છે કે આજ તું મારી સાથે પારાદેશમાં હોઈશ. અને મિત્રો, મને અને તમને ખાતરીના વચન આ મેળવવાનું છે, જીતવાનું છે. અને જ્યારે જીત પ્રાપ્ત કરીશું ત્યારે આપણને પણ પ્રભુ ઈસુએ જે આ વચન આપ્યું છે તે પ્રમાણે તે કરવાના જ છે. પ્રભુ ઈસુનું કોઈ વચન ખાલી જતું નથી. તેમણે વચન આપ્યું છે કે આજ તું મારી સાથે પારાદેશમાં હોઈશ તો હોઈશ જ. પણ પ્રભુ ઈસુ પર આપણો પ્રથમનો પ્રેમ, જેનો મેં તમે ત્યાગ કર્યો તે પ્રેમ તરફ આપણે પાછા ફરવાનું છે. અને જ્યાંથી આપણે પડી ગયા છે ત્યાંથી ઉઠીને પસ્તાવો કરી પ્રભુને પાછા આવવાનું છે. જ્યારે આપણે પાછા ફરીશું ત્યારે આપણા માટે આ ઇનામ તૈયાર રાખવામાં આવશે. શું આપણે ઇનામ મેળવીશું? પ્રભુ મને અને તમને આ ઇનામ મેળવવા માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ. પવિત્ર અને પ્રથમના પ્રેમનો ત્યાગ ન કરી, જે અદભુત પ્રેમ તમે અમારા ઉપર દર્શાવ્યો, આ પ્રભુ ઈસુ પ્રેમની જ્યાંથી પડી ગયા છે તેની ફરી પાછા પસ્તાવો કરી તમારી પાસે પાછા અને એ પ્રથમના કામ યાદ કરીને પ્રભુ મેં તમારી તરફ પાછા તમે અદભુત કાર્ય કરનાર છો. આ બધા પડી ગયા છે અને પાછા પસ્તાવો કરી તમારી પાસે પાછા અને એ ઇનામ જીવનના ઝાડનું ફળ ખાવા માટે આ પ્રભુ ઇનામના હકદારમાં બની શકીએ. સર્વ માનો યો ગરો બધા તમને જ
उसको मैं त्याग दूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु।
प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया। कि सुसमाचार में सुनाऊं, कि सुसमाचार में सुनाऊं। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया। कि सुसमाचार में सुनाऊं, कि सुसमाचार में सुनाऊं। समाचार मिले, बंदियों को छुटकारा मिले, अंधों को दृष्टि मिले, कुचले हुए छुड़ाए जाए। कंगालों को सुसमाचार मिले, बंदियों को छुटकारा मिले, अंधों को दृष्टि मिले, कुचले हुए छुड़ाए जाए। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया। सुसमाचार में सुनाऊं, कि सुसमाचार में सुनाऊं। से मिटाने, अंधकार से ज्योति में लाने, बीमारों को चंगा करने, दुखियों को आशा दिलाने, श्रापों को जड़ से मिटाने, ज्योति में लाने। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया। कि सुसमाचार में सुनाऊं, कि सुसमाचार में सुनाऊं।